الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، بچے بڑے سبھی عید منا رہے ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان دنوں میں بھی دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے دیکھنے والے ویورز سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خود بھی کڈس مدنی چینل دیکھا کریں اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیں۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ پروگرام جس میں بچوں کے ساتھ ہوں گی مختلف ایکٹیویٹیز۔ کیا ہوں گی؟ اور ہوں گے مختلف سیگمنٹس۔ ان ایکٹیویٹیز اور سیگمنٹس کے ذریعے آپ سیکھیں گے مختلف دینی معلومات۔ کیا سیکھیں گے؟ مختلف دینی معلومات، نئے نئے سوالات کے جوابات، ہوں گے بچوں کے مقابلے۔ کیا ہوں گے؟ بچوں کے مقابلے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ تو کہیں جائیے گا نہیں، پروگرام کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور ہاں، انشاءاللہ یہ پروگرام عید کے تینوں دن کڈس مدنی چینل پر آن ایئر ہوگا، تو پھر آپ نے عید کے تینوں دن ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ تو آئیے پھر بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف جس کا نام ہے عید کی رونقیں۔ پیارے بچوں، اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی، آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کریں گے؟ آج میں آپ کو سورہ اخلاص کی تلاوت سناؤں۔ جی، شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک کلام۔ کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ایان بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، شروع کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔
شان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہو پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہو پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ریان بھائی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے آمین تو پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اس کا نام ہے لے لے آپ ہی لے لے ساری عیدی ارے آپ دونوں کون ہیں بھائی پروگرام چل رہا ہے اور آپ اتنا شور شرابہ کیوں کر رہے ہیں ارے آپ اپنا پروگرام جاری رکھیں ان کو تو سمجھانا ہی فضول ہے جی بالکل میں تو بیوقوف ہوں نا زوہب بھائی ساری عقل تو آپ ہی میں آ گئی ہے استغفر اللہ کتنا رف انداز ہے آپ کا کوئی اپنے بڑے بھائی سے اس طرح بات کرتا ہے ارے بھائی پہلے بتاؤ تو صحیح آپ دونوں کے درمیان ہوا کیا ہے کیوں لڑ رہے ہیں آپ دونوں جی زوہب بھائی آپ بتائیں یہ کیوں اپنا پرس آپ کو دے رہے ہیں ارے پرس کیا ان کا بس ہے تو مجھ سب کچھ چھلنا ہے عید کے دن میں ان کو چین نہیں ہے ہر جگہ اپنی چلاتے ہیں ارے احسان بھائی بہت بری بات آپ پہلے مجھے ان سے پوچھ تو لینے دیتے کہ آخر ماجرا کیا ہے چلے زوہب بھائی آپ بتائیں ہوا کیا ہے زازان بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں حسان بھائی کے پاس عیدی کافی ساری جمع ہو چکی ہے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ حسان بھائی آج ہی ساری عیدی ختم نہ کر لو جی عیدی کو عید والے دن بھی کٹ نہ کرے تو کب کریں یہ تو مناسب بات نہیں ہے احسان بھائی آپ پہلے ان کی بات تو مکمل ہونے دیں جی زوہب بھائی آپ اپنی بات جاری رکھیں جی اور دوسرا میں نے یہ کہا کہ آپ اپنے عیدی کے پیسوں کو فضول خرچ نہ کریں عید والے دن ریڈی ٹھیلے والوں سے فضول چیزیں خرید کر کھائیں گے تو خود کو بیمار کر لیں گے اور گھر والوں کو بھی پریشان کریں گے جی احسان بھائی زوہب بھائی میرے خیال سے بالکل صحیح فرما رہے ہیں مجھے پتا تھا آپ بھی انہی کی طرف ہو جائیں گے میرا تو کوئی ساتھ ہی نہیں دے گا کیونکہ میں ابھی چھوٹا ہوں نا ارے نہیں احسان بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ بات ہے تھوڑا سا سمجھنے کی چلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں مجھے ہی پتا ہے آپ بھی یہی کہنا چاہ رہے کہ میں اپنے پیسے خرچ نہ کروں اور سارے پیسے ان کو دے دوں ارے بھائی پہلے سن تو لو وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ارے رکے ذرا آپ دونوں کو کیا ہو گیا ہے میری بات توجہ سے سنیں دیکھیں احسان بھائی بات یہ ہے کہ ساری عیدی آپ ہی کی ہے اور آپ ہی نے خرچ کرنی ہے جی میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں جی احسان بھائی مگر اس عیدی کو کب کہاں اور کتنی خرچ کرنی ہے یہ تو آپ کو نہیں معلوم دیکھیں آپ کا دل کرے گا کہ میں یہ بھی خریدوں
پھر وہ بھی خریدوں کیونکہ عیدی تو میری ہے. مگر یاد رکھیے گا آج عید میں آپ کو اتنی ساری جو ایک ساتھ عیدی ملی ہے نا وہ بعد میں آپ سے جمع نہیں ہو سکے گی اور نہ ہی آپ کو کوئی اتنی ساری عیدی دے گا. تو آپ کے بڑے بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس عیدی کو اچھی اچھی چیزیں خریدنے میں استعمال کریں, نہ کہ فضول اور بیمار کر دینے والی چیزیں خرید کر خود کو بیمار اور گھر والوں کو پریشان کریں. جزاک اللہ, آپ نے میرے ہی فائدے کے لیے مجھے سمجھایا. انشاءاللہ میں آئندہ اپنے گھر والوں کی ساری باتیں مانوں گا اور عیدی کو اچھے سے خرچ کروں گا. جی اپنے بھائی سے بھی معافی مانگ لیجیے اپنے رویے کے لیے. زہیب بھائی مجھے معاف کر دیجیے. چلیں کوئی بات نہیں, آئیے اب میرے ساتھ گھر چلیے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے رمضان نالج. ٹھیک ہے. جی تو اس سیگمنٹ میں یہ ہوگا کہ میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا جو رمضان سے ریلیٹڈ ہوں گے. آپ کو ان کا جلدی جلدی جواب دینا ہوگا. تو آپ لوگ ریڈی ہیں؟ جی تو میرا پہلا سوال ہے, رمضان شریف میں وہ کون سی عبادت ہے جو افطاری کے بعد کی جاتی ہے؟ کون دے گا جواب؟ جی آپ بتائیں. تراویح پڑھتے ہم. جی آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. میرا اگلا سوال ہے, رمضان شریف میں آپ کو سب سے زیادہ کون سا وقت اچھا لگتا ہے؟ کون بتائے؟ صرف آپ ہی, اور کوئی نہیں ہے؟ جی آپ بتائیں. سحر اور افطار. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. میرا تیسرا سوال ہے, کتنے سانس میں پانی پینا شیطان کا طریقہ ہے؟ یہاں سے کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں. ایک سانس میں. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی میرا اگلا سوال ہے, ماہ رمضان شریف میں کس عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے؟ یا بتائیں. آخری عشرے میں. آخری عشرے کا نام بھی بتا دیں. عشرہ جہنم سے آزادی. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. میرا اگلا سوال ہے, امیر اہل سنت رمضان شریف میں کتنے دن مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں؟ آپ بتائیں. 30 دن. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اب میرا اگلا سوال ہے, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم ولادت کی تاریخ بتائیں. جی ایان بھائی آپ بتائیں. 15 رمضان المبارک. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. میرا اگلا سوال ہے, شب قدر میں کون سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں؟ ایان بھائی کے علاوہ کسی کو نہیں پتا؟ جی ایان بھائی آپ بتائیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام. جی ہاں آپ نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. میرا اگلا سوال ہے, مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ ان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا. ہمارے ایان بھائی, چلیں آپ بتائیں. 15ویں پارے میں. جی آپ نے کہا 15ویں پارے میں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. میرا اگلا سوال ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان میں کتنے قرآن پاک ختم کرتے تھے؟ جی آپ بتائیے. 5. اور کوئی بتانا چاہے گا؟ 3. اور آپ بتائیں. 30. آپ بھی بتا دیں. 6. نہیں, آپ لوگوں کے جواب غلط ہیں. اس کا صحیح جواب ہے 61 یعنی 61 قرآن پاک. سبحان اللہ. میرا اگلا اور آخری سوال ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کی تفسیر کتنے سال میں پڑھی؟ چلے میں آپشن دے رہا ہوں, 10 یا 12. یہ آپ بتائیں. 10 سال میں. 10. آپ 10 سال میں. آپ بھی بتا دیں. 12. آپ نے کہا 12 اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے عید پیکیج.
का दिन है। और सना का सूट तो देखें। जी जी, ऐसा लगता है पुराने सूट को प्रेस कर लिया है। और अहमद को तो देखें, इस साल तो अलग रंग का सूट पहन ली थी। जी जी, सही कह रही हैं आप, पिछले साल भी यही रंग का पहना था। इससे तो कोई और रंग मिलता ही नहीं है। अब जरा इनको तो देखें, दोनों ने अपने साइज से कितना लंबा सूट पहना हुआ है। जी जी, कितना अजीब लग रहा है, ऐसा लगता है अपनी बड़ी बहन का पहना हुआ है। चलें, अब बातें बहुत हो गई हैं, कुछ खा लेते हैं। आप दोनों रुके, मुझे आपसे बात करनी है। जी हरमैन बोले, मैं आप दोनों की बातें सुन रही थी। आप दोनों सब बच्चियों के कपड़ों में ऐप निकाल रही थी। ये कितनी गलत बात है। लेकिन हरमैन, जो हम लोग देख रहे थे, हम लोग उसी पे ही बात कर रहे थे। हमने कुछ गलत तो नहीं बोला। कि आपको बताया, आपके इस अंदाज से किसी की दिल आजारी भी हो सकती है। हमें क्या पता किसी के पास इतने पैसे ही ना हो जो बहुत महंगे और अच्छे सूट खरीद सके। और दूसरी बात, हर एक अपनी अपनी पसंद के मुताबिक अपने पसंदीदा रंग के सूट पहनता है। हमें किसी की पसंद का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपने हमारी बहुत अच्छी सलाह फरमाई। वाकई हमें किसी को भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इंशाल्लाह आइंदा हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कभी भी किसी को ऐसा ना कहें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों, आपने एक मजेदार पैकेज देखा। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है छोटे बच्चों की बड़ी बातें। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं कितमीर भाई और अजीज भाई। फरमान दुन्नून मिस्री रदियल्लाहु अन्हु, आपसे पूछा गया लोगों में सबसे ज्यादा गमज़दा शख्स कौन है? फरमाया, जो सबसे ज्यादा बद अखलाक है। फरमान हज़रत मुआविया बिन कुर्रा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह पाक के नज़दीक लोगों में सबसे अफजल वो शख्स है जिसका सीना कीने से पाक हो और वो गीबत से बचता हो। फरमान हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु, हर अच्छी बात की बुनियाद हया है। फरमान हज़रत रबी बिन खुज़ैम रदियल्लाहु ताला अन्हु, लोग दूसरों के गुनाहों पर तो अल्लाह पाक का खौफ करते हैं मगर अपने गुनाहों से बेखौफ रहते हैं। फरमान हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु, लालच की चमक देखकर अकल अक्सर मार खा जाती है। फरमाने मौला मुश्किल खुशा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज़ वो है जिसके ज़रिए तुम अपनी आखिरत सवारो। फरमाने हज़रत ज़ियाद बिन जरीर रहमतुल्लाहि अलैह, जो लोग तक़वा इख्तियार नहीं करते वो दीन की समझ बूझ नहीं रख सकते। फरमाने हज़रत खुलैद बिन अब्दुल्ला असरी रहमतुल्लाहि अलैह, हर चीज़ की जीनत होती है और मस्जिदों की जीनत वो लोग हैं जो ज़िक्रुल्लाह पर एक दूसरे की मदद करते हैं। फरमाने हज़रत खैसमा रहमतुल्लाहि अलैह, जब तू कोई चीज़ मांगे और वो तुझे मिल जाए तो अल्लाह पाक से उस दिन जन्नत मांग ले, हो सकता है वो तेरे लिए कबूलियत का दिन हो। फरमाने हज़रत आमिर बिन अब्द कैस रहमतुल्लाहि अलैह, अपने मामलात अल्लाह पाक के हवाले कर दो, राहत पालोगे। फरमाने हज़रत महमून बिन मेहरान रहमतुल्लाहि अलैह, जो कुरान पाक की पैरवी करे तो कुरान पाक उसकी रहनुमाई करता है यहाँ तक कि जन्नत में पहुँचा देता है, और जो कुरान को छोड़ देता है कुरान उसको नहीं छोड़ता बल्कि उसका पीछा करता है यहाँ तक कि उसे जहन्नम में गिरा देता है। फरमाने हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन रदियल्लाहु अन्हु, बेदारी में अल्लाह पाक से डरते रहो, ख्वाब तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। फरमाने हज़रत वहाब रहमतुल्लाहि अलैह, जिसने इल्म सीखा लेकिन अमल ना किया, उसकी मिसाल उस तबीब की तरह है जिसके पास दवा मौजूद हो लेकिन उसके ज़रिए इलाज नहीं करता। फरमाने हज़रत मोहम्मद बिन अली बाक़िर रहमतुल्लाहि अलैह, एक आलिम की मौत शैतान लाइन को 70 आबिदों की मौत से ज़्यादा पसंद है। फरमाने हज़रत ताऊस बिन कीसान रहमतुल्लाहि अलैह, गलती का इकरार कर लेना उस पर डटे रहने से बेहतर है। फरमाने फुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि अलैह, गौर फ़िक्र एक ऐसा आईना है जो तुझे तेरी नेकियां और बुराइयां दिखाता है। फरमाने हज़रत बकर बिन अब्दुल्लाह मज़नी रहमतुल्लाहि अलैह, कोई शख्स मुत्तकी नहीं हो सकता जब तक वो गुस्से और लालच से ना बचे। फरमाने औन बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह, जिक्र की मजालिस दिलों की शिफा है। फरमाने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया, दूसरों का अंजाम देखकर अपने लिए इबरत के मदनी फूल चुन लेना अक्लमंदी है। फरमाने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया,
محبت اولیاء بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اولیاء کرام سے محبت رکھنے والوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ جی تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ ختم ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے علم کی باتیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، عید کا موقع ہے، سب نے اچھے اچھے لباس پہنے ہوتے ہیں، تو آج اس سیگمنٹ میں یہ سنیں گے کہ ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے جو دیکھنے والے کو ہماری برائی کرنے پر مجبور نہ کرے۔ ایسا لباس بالکل بھی نہیں پہننا چاہیے جس لباس کے اوپر بھی لباس پہننا پڑے، یعنی اتنے فٹنگ والے لباس نہ پہنے جائیں کہ بدن کی حیت یعنی بناوٹ ظاہر ہو۔ اور بچیوں کو تو لباس میں زیادہ احتیاط کرنی ہے، بچیاں جو بھی لباس پہنے وہ پوری آستین والا ہو، کپڑوں کی فٹنگ زیادہ نہیں ہونی چاہیے تاکہ بدن کے کسی حصے کی حیت ظاہر نہ ہو۔ بچیاں ایسے پاجامے یعنی ٹراؤزر نہ پہنے جو چست ہوں، اسکرٹ بھی بچیاں نہ پہنے۔ پیاری بچیوں، ایسا کوئی بھی لباس نہ پہنے جس کے پہننے سے دین اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، کیونکہ دین اسلام پر عمل ہی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ نے ایک زبردست پیکج دیکھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے جملہ بنائیں۔ اس میں 2 ٹیمز بنائی جائیں گی اور دونوں ٹیمز کو میں ایک ایک ورڈ دوں گا جس پہ ان کو جملہ بنانا ہوگا۔ جی تو میرے سیدھے ہاتھ پہ ہے ٹیم اے اور الٹے ہاتھ پہ ہے ٹیم بی۔ جی تو آپ دونوں ٹیمز ریڈی ہیں؟ جی تو پہلا ورڈ ہے میرا ٹیم اے کے لیے، ڈال سے جملہ بنائیں۔ آپ کا وقت ختم ہونے والا ہے، میں ٹیم بی پہ آ جاؤں گا، پھر آپ کے پوائنٹ نہیں ملیں گے۔ ڈال سے کوئی ورڈ بنا کے جملہ بنائیں۔ جی ٹیم بی آپ بنائیے۔ ڈبل روٹی کو اس طرح توڑا جائے کہ جو اس کے ذرات ہیں وہ نیچے نہ گریں۔ آپ نے کہا ڈبل روٹی کو اس طرح توڑا جائے کہ ذرات نیچے نہ گریں، اور آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ٹیم اے کا 1 پوائنٹ مائنس ہو گیا ہے۔ اب ٹیم بی کی باری ہے، ٹیم بی کے لیے ورڈ ہے شین۔ شیر بہت خطرناک جانور ہے۔ آپ نے کہا شیر بہت خطرناک جانور ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب باری ہے ٹیم اے کی، ٹیم اے کے لیے دوسرا ورڈ ہے زال۔ بتائیں آپ زور زور سے بولنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ میں نے زال کا ہے، زا نہیں کہا۔ چلیں ٹیم بی آپ میں سے کسی کو آتا ہے؟ ذخیرہ اندوزی منع ہے۔ آپ نے کہا ذخیرہ اندوزی منع ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ زال سے ایک اور چیز بھی بنتی ہے، بہت آسان ہے، ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اب ٹیم بی کی باری ہے، ٹیم بی کے لیے ورڈ ہے سواد۔ صبح سویرے اٹھنا اچھی عادت ہے۔ آپ نے کہا صبح سویرے اٹھنا اچھی عادت ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ٹیم اے کے ابھی 0 پوائنٹ ہیں اور ٹیم بی کے 4 پوائنٹس ہیں۔ اب ٹیم اے کے لیے اگلا ورڈ ہے را۔ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ جی آپ نے کہا رمضان کے روزے فرض ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی اب آپ کی باری ہے، ٹیم بی کے لیے لفظ ہے دعد۔ ضعیفوں کا ادب کرنا چاہیے۔ جی آپ نے کہا ضعیفوں کا ادب کرنا چاہیے اور آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ٹیم اے کی باری، آپ کے لیے ورڈ ہے زا۔ زور زور سے ہنسنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ جی آپ نے کہا زور زور سے ہنسنا اچھی بات نہیں ہے، آپ کا جواب بھی درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ٹیم بی کی باری، ٹیم بی کے لیے ورڈ ہے طا۔ طوطا ایک پرندہ ہے۔ جی آپ نے کہا طوطا ایک پرندہ ہے، جی ہاں بالکل، اور آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اب ٹیم اے سے آخری ورڈ سین۔ سانپ خطرناک جانور ہے۔ آپ نے کہا سانپ خطرناک جانور ہے اور آپ کا جواب بھی درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اب ٹیم بی کی باری، ٹیم بی کے لیے ورڈ ہے ذا۔ ذا۔ ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ جی آپ نے کہا ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کے ساتھ آج کا مقابلہ ہماری ٹیم بی جیت چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 3 پوائنٹس،
और टीम बी ने हासिल किए हैं 8 पॉइंट्स। तो इसी के साथ आज का मुकाबला जीत गई है हमारी टीम बी। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, ये सेगमेंट भी हमारा खत्म हुआ और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आगे क्या होगा। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में ये होगा कि हम आपको एक वीडियो का क्लिप दिखाएंगे जो हमारे एनिमेटेड कार्टून्स का क्लिप है। हम आपको वो क्लिप दिखाएंगे और उस क्लिप में आगे क्या होगा वो आपको बताना होगा। इस सेगमेंट में भी हम 2 टीम्स बनाएंगे, टीम ए और टीम बी, और दोनों टीम्स को क्लिप दिखाएंगे। जिस टीम ने ज्यादा जवाब दिए वो इस सेगमेंट की विनर होगी। तो प्यारे बच्चों, आइए आप दिखाते हैं हम आपको पहला क्लिप, जिसे देखकर आपने बताना होगा कि आगे क्या होगा। चले जी, पहला क्लिप प्ले करें। अरीबा, आप इतनी सुबह सुबह 10 बार मना किया है आपको, सुबह सुबह नहीं आया करें। आपने क्लिप देखा, आइए इसके बारे में आपसे एक सवाल करते हैं। रायका ने अरीबा को मना किया सुबह सुबह घर आने से, तो कनीज फातिमा ने रायका को क्या कहा? जी, तो इसके आगे क्या होगा? कनीज फातिमा रायका को कह रही हैं कि घर आए मेहमान को इस तरह नहीं बोलना चाहिए। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। रायका, घर आए मेहमान को इस तरह नहीं बोलते। सुभान अल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, टीम ए के पास 1 पॉइंट आ चुका है। अब टीम बी की बारी है। टीम बी के लिए क्लिप दिखा। मैं ऐसे ही खा जाऊं, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, ये क्या तरीका है? आप हैं कौन? नाम क्या है आपका, जो मैं आपको अच्छा लगने का नाटक करूं? तमीज से बात करें मुझसे। ये क्या कर रहे हैं आप? हमें एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए और हमारी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं, आप मुझे फैजान भाई से बात करने दें। इन्होंने मुझे बोल भी कैसे दिया? आप इतनी बुरी तरह खा रहे थे। अब आप बताओगे मुझे। बबलू भाई। जी, तो आप लोगों ने क्लिप देखा। अब मेरा आपसे सवाल है, फैजान और बबलू भाई की बहस हुई तो कौन रूम में जाकर लॉक हो गया था? बबलू भाई। आप कंफर्म है? बिल्कुल। आइए इसका जवाब देखते हैं। जी, हर बार मुझे ही बोलते हैं। रुकिए तो बबलू भाई। बबलू भाई, दरवाजा खोले। जी, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, अब टीम ए के लिए क्लिप दिखाएं। लाइट्स, एसी, फैंस और दूसरी इलेक्ट्रिक की चीजें बिला वजह खुला छोड़ देना फजूल खर्ची है। जी, आपने क्लिप देखा। अब मेरा आपसे सवाल है, कुरान ने फजूल खर्च करने वाले को क्या कहा है? जिसने एपिसोड देखा होगा उसको पता होगा। जी बताएं। कुरान में अल्लाह पाक ने फजूल खर्च करने वालों को शैतान का भाई कहा है। तो आइए अब इसका जवाब देखते हैं। कुरान ने फजूल खर्च को शैतान का भाई कहा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वानश शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। जी, तो आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, अब टीम बी के लिए क्लिप दिखाइए। ठीक कहा आपने। रात लोड शेडिंग की वजह से। जी, आपने क्लिप देखा। आपके लिए सवाल है, रात लोड शेडिंग की वजह से फैजान क्या नहीं कर सके? पढ़ाई। कितमीर भाई फिर सोच लें, इसी से रिलेटेड है, मुताला करना। करीब है। अपना होमवर्क नहीं कर सके। जी, आइए देखते हैं कि ये जवाब सही है या गलत। ठीक कहा आपने। रात लोड शेडिंग की वजह से मैं होमवर्क ही नहीं कर सका। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। आइए अब दोनों टीम्स के लिए क्लिप दिखाते हैं। जिस टीम ने जवाब दे दिया वो टीम आज इस सेगमेंट की विनर होगी। जी, दिखाइए क्लिप। बताएं किस काम से आई है? अब मेरा आपसे ये सवाल है, अरीबा रोजे में कनीज फातिमा के घर क्या लेने आई थी? मिर्ची। और आप भी बता दें। अम्मी ने भेजा है काम से। आइए इसका जवाब देखते हैं। बताएं किस काम से आई है? मैं हरी मिर्च लेने आई थी। इसका जवाब है, अरीबा कनीज फातिमा के घर रोजे में हरी मिर्च लेने गई थी। टीम ए ने इस सवाल का सही जवाब दिया है, तो इस सेगमेंट की विनर हुई है टीम ए। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ईद कहानी। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ईद के इस खुशी के मौके पर हम अपने सेगमेंट ईद कहानी में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक कहानी सुनाएंगे। और इस कहानी में हम सीखेंगे कि अल्लाह पाक की ज़ात पर तवक्कुल यानी भरोसा क्या होता है और किस तरह किया जाता है। तो आइए चले सुनते हैं
कहानी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मक्का पाक से मदीने की तरफ हिजरत के लिए रवाना हुए। हिजरत के वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे सौर में 3 रातें ठहरे थे और उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। और बच्चों, दुश्मन भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहे थे। जब दुश्मन ढूंढते ढूंढते गारे सौर के बिल्कुल करीब पहुंचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो गए। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुश्मन इतने करीब आ चुके हैं कि अगर वो अपने कदमों की तरफ नजर डालेंगे तो हमें देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुतमईन होकर अल्लाह पाक पर भरोसा करते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तसल्ली देते हुए फरमाया, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, मालूम हुआ कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ही मुतमईन और रिलैक्स रहा करते थे और अल्लाह पाक पर बहुत भरोसा रखने वाले थे कि अल्लाह पाक जो करता है बेहतर करता है। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि जब भी कोई मुश्किल मामला हो तो अल्लाह पाक पर हमारा पूरा भरोसा होना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफी है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होगी एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जिससे हम सीखेंगे अनोखी मालूमात। इस एक्टिविटी में भी 2 टीम्स होंगी। दोनों टीम से एक एक बच्चे को बारी बारी बुलाकर मैं कुछ सवालात करूंगा, लेकिन उसका जवाब बड़े ही डिफरेंट तरीके से देना होगा। ये टेबल आप देख रहे हैं, इसमें कुछ ग्लासेस रखे हुए हैं। इन ग्लासेस के टॉप पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं और दूसरी टेबल पे भी नंबर्स लिखे हुए हैं। मैं एक बच्चे से सवाल करूंगा, उसका जवाब, उसको जो आंसर होगा वो ग्लास उठा के पहले सवाल या जो भी मैं सवाल करूंगा उस पे रखना होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी की जानिब। टीम ए से एक बच्चा कौन आएगा? जी आप आए। तरीकाकार आपको समझ में आ गया कैसे करना है? अब मैं आपसे पहला सवाल कर रहा हूँ, इस्लाम के पहले गज़वे में कितने मुसलमान शामिल हुए थे? आपने पहले नंबर पे कौन सा ग्लास रखा है? 313। जी आपने रखा है 313 और जी हाँ, इसका जवाब भी 313 है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तशरीफ रखिए। अब टीम बी से कौन आएगा? जी कितनी भाई? बच्चों में क्या गुदगुदाहट है, खुशियाँ जी आपके लिए सवाल है, कुरान पाक कितने शहरों में नाजिल हुआ है? क्या गुदगुदाहट है, झगड़ा जी नंबर बताइए, आपने क्या रखा है? नंबर 2। आपने रखा है नंबर 2 और इसका जवाब भी नंबर 2 है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तशरीफ रखिए। अब टीम ए से कौन आना चाहेगा? आप आ जाए। आपसे सवाल है, चौथाई सर का मसाह करना ये वुजू का कौन सा फर्ज है? टीम से भी मशवरा ले सकते हैं। नंबर है इनमें से आप एक नंबर 30 सवाल में डाल। आपने कौन सा नंबर रखा है? दूसरा। आपने रखा है दूसरा और इसका जवाब दूसरा नहीं बल्कि तीसरा है। चौथाई सर का मसा करना ये वुजू का तीसरा फर्ज है। जी आपसे गलती हो गई है, तशरीफ रखिए। जब टीम बी से बी भाई आप एक दफा आ चुके हैं, झगड़ा ना हो, देखो मिलजुल के खेल, आप आ जाए। बांटे मोहब्बत और ईद ले ले। जी आपसे मेरा सवाल ये है कि पंजतन पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नवासे शामिल हैं?
जी आपने कौन सा नंबर रखा है? नंबर 2। जी आपने नंबर 2 रखा है, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी तशरीफ रखिए। जी अब टीम ए से एक और बच्चा दे। जी आप आ जाए। जी आपसे मेरा सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी के कितने सालों के दरमियान 500 जुमा अदा फरमाए? आपने कौन सा नंबर रखा है? 6। जी आपने कहा 6 और आपका जवाब गलत हो चुका है। इसका सही आंसर है 10। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी के 10 सालों के दरमियान 500 जुमे अदा फरमाए। जी तशरीफ रखिए। जी टीम बी से कौन आएंगे? आप आ जाए। आपसे मेरा सवाल है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक ज़माने में तरावी की कितनी रकातें पढ़ी जाती थी? आपने कौन सा नंबर रखा है? 20। आपने रखा है 20 और इसका सही आंसर है 20। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तशरीफ रखिए। जी अब टीम ए से कोई और है, जो हो चुका है वो नहीं। आप आ जाए। बच्चों में क्या गुदगुदाहट है, खुशियाँ हैं मुस्कुराहट। जी मेरा अगला सवाल है, ईद की नमाज में टोटल कितनी बार कानों तक हाथ उठाए जाते हैं? देखो मिलजुल के आपने कौन सा नंबर रखा है? 7। आपने रखा है 7 नंबर और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तशरीफ रखिए। अब टीम बी से आप आ जाए। जी मेरा सवाल है, मस्जिद नबवी में कितने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम ने नमाज पढ़ाई है? जी आपने कौन सा नंबर रखा है? नंबर 1। जी आपने रखा है नंबर 1 और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तशरीफ रखिए। जब टीम ए से आप आ जाएं। आपसे मेरा सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ इस्लाम के कितने खलीफा की कब्रें मौजूद हैं? आपने कौन सा नंबर रखा? 3। आपने रखा है 3 और इसका सही आंसर है 2। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के साथ इस्लाम के 2 खलीफा की कब्रें मौजूद हैं। जी आपसे इस दफा गलती हो गई है, तशरीफ रखिए। जी अब टीम बी से अरे कितनी भाई आ गई। आपसे आखिरी सवाल है, 3 रकात वाली नमाज में टोटल कितने सजदे किए जाते हैं? कौन से नंबर रखा आपने? नंबर 6। आपने रखा है नंबर 6 और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तशरीफ रखिए। इस सेगमेंट में टीम ए ने लिए हैं टोटल 2 पॉइंट्स और टीम बी ने लिए हैं टोटल 5 पॉइंट्स। इसी के साथ इस सेगमेंट में भी हमारी टीम बी विनर रही है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा प्रोग्राम ईद की रौनक है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। इंशाअल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपनी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों का मदनी चैनल